جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کرونا سے احتیاط کیجیے، فاصلہ رکھیے، کم لوگوں سے ملیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور گھر میں جو بزرگ ہیں یا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ میرا چینل واچ کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں، شیئر بھی کریں اور مہربانی کر کے سبسکرائب بھی کریں۔ اس ایپیسوڈ میں چھوٹی سی ٹپ آپ کو دوں گا۔ ویسے تو میرے دیکھنے والے محترم مجھ سے زیادہ جینیس بھی ہوں گے، سینئر بھی ہوں گے، تجربے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے شاید ان کا ایکسپیرینس، ان کی تعلیم مجھ سے زیادہ ہو، لیکن جو میں نے لائف میں دیکھا ہے، کیونکہ میں نے ڈپٹی کمشنر آفس سیالکوٹ میں جاب کی، پھر میں نے اسلام آباد منسٹری آف سپورٹس اینڈ کلچر میں جاب کی، پھر اس کے بعد میں نے فارن بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گیا، ہلکا سا تعارف ہوا تو میری بیک گراؤنڈ کا سن کے انہوں نے رسمی سا ٹیسٹ انٹرویو لیا اور مجھے بینک میں جاب مل گئی۔ یہ ماں باپ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم، یہ اس کی بدولت تھا۔ تو میں نے جب بینک جوائن کیا تو 26 برانچز تھی، تقریباً 250 زیادہ پاکستانی تھے، اور جب یہ 84 کی بات ہے، اور جب میں نے بینک کو چھوڑا تو بینک کی تقریباً 120 سے زیادہ برانچیں تھیں، لیکن ہم 4 پاکستانی باقی بچے تھے۔ ہم خوش قسمت بھی تھے، اور جب میں نے 2001 میں بینک کو خدا حافظ کہا تو جو میرا ریجنل چیف تھا، اس کے گولڈن ورڈز تھے میرے لیے۔ اس نے کہا مجھے یہ افسوس نہیں کہ آپ مجھ سے جا رہے ہو، مجھے یہ افسوس ہے کہ ایک ایماندار سٹاف کی میرے سے کمی ہو رہی ہے۔ یہ میرے لیے گولڈن ورڈز تھے، اور میری لائف کا سب سے بڑا کریڈٹ یہی تھا۔ اور میں نے اپنی پوری سروس میں، جو تقریباً 18-19 سال تھی، کہیں پہ بینک میں رہتے ہوئے بھی ایک دھیلے کی ہیرا پھیری، بلکہ اگر کوئی پن بھی کارپٹ پہ گری تو اسے اٹھا کے واپس ڈائپر میں لگایا، اور ٹیبل جس پہ بیٹھا اس پہ جو ترتیب تھی اسے پہلے سے آخری دن تک بحال رکھا، کہ اگر پہلے نمبر پہ بلو پینسل ہے، دوسرے پہ ریڈ ہے، تیسرے پہ گرین ہے، تو یہ سلسلہ برسوں جس برانچ میں بھی گیا یہی چلتا رہا۔ اور جب میں نے نیا جوائن کیا تو اس وقت برانچ میں 7-8 پاکستانی تھے، جن میں میں بھی شامل تھا۔ مینیجر اس وقت پاکستانی تھا، اسسٹنٹ مینیجر بھی پاکستانی تھے۔ تو بینکنگ کا مجھے بالکل علم نہیں تھا، لیکن میں نے ایک کام کیا کہ جو کام مجھے دیا گیا میں نے پوری ایمانداری سے کیا۔ اور پھر کیشیئر چھٹی جانے لگا تو مجھے کہا کہ اس کا کام دیکھ لو گے؟ میں نے کہا سر میں دیکھ لوں گا۔ اولیوٹی مشین آپریٹر وہ چھٹی جانے لگا، مجھے کہا گیا، میں نے کہا سر میں دیکھ لوں گا۔ میں نے وہ کام بھی خوش اسلوبی سے کیا۔ کاؤنٹر پہ ٹائپسٹ کا کام تھا، وہ چھٹی جانے لگا، مجھے کہا گیا، میں نے کہا سر یہ کام میں کر لوں گا۔ میں برانچ میں رہتے ہوئے تقریباً جتنے بھی ڈیسک تھے ان کے سب کام جو تھے ان سے واقف ہوتا گیا۔ بینک میں جب بھی سٹاف نکالنے کی ضرورت پیش آئی تو میرے پہ نظر کسی کے نہیں پڑی، دوسرے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا۔ مجھے یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ میں بہترین ٹائپسٹ تھا، بہترین کیشیئر تھا، بہترین ڈرائیور تھا، بہترین فراش بھی آپ مجھے کہہ لیں مجھے خوشی ہوگی، میں بہترین مینیجر آپریشن تھا، بہترین ATM مشین کی کیئر کرنے والا تھا، اور ایون مینیجر کا کام کرنے والا بھی تھا۔ تو
किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अहम काम होता है। कोई आपका कलर नहीं देखता, कोई आपकी हाइट नहीं देखता, कोई आपकी नेशनैलिटी नहीं देखता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काम। और कोशिश करें सब पे निगाह रखें कि कौन क्या काम करता है। जिन कामों से उनको मना किया जाता है आप भी सीख लें कि मैंने वो काम नहीं करना, और जो वो काम कर रहे हैं कोशिश करें कि आप वो काम भी सीखें, ताकि आप इस काबिल हो जाए कि कल को जब स्टाफ में कोई कांटी छांटी की ज़रूरत पड़े तो उनको ये एहसास हो कि अगर इस बंदे को निकाला तो हमको 2 नहीं बल्कि 3 बंदे रखने पड़ेंगे। बस इसी कुलिये पे अमल किया। पाकिस्तान भी कभी छुट्टी आए तो अगर 1 माह का कह के गए तो 1 दिन भी ऊपर नहीं किया, चीट नहीं किया। पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, तकरीबन सब नेशनैलिटी थी मस्कत में। खुद हमारे बैंक में तकरीबन सभी मुल्कों के लोग काम करते थे, और कंपटीशन वहाँ पे मल्टी नेशनल में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अल्लाह का ख़ास करम था कि वहाँ पे सरवाइव किया और खुश उसलूबी से काम किया। जब डीसी ऑफिस में था तो वहाँ भी, और जब इस्लामाबाद में था तो वहाँ भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे काम किया। इस तरह काम करें कि जब आप लोग जाएं तो लोग आपको याद करें, और अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, बुरे लफ्ज़ों से नहीं। यही आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी है कि तरीके से, सलीके से काम करें ताकि आपको लोग याद रखें। मुझ में बहुत सी बुराइयाँ होंगी, शायद जिनका मुझे इल्म नहीं, मेरे मिलने जुलने वालों का होगा। तो कोशिश करें। मैं जब बैंक से निकलता था तो ये सोच के निकलता था कि मैंने सारी बुक्स बैलेंस कर दी हैं, अब भले कोई आ भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। और यही होता था जब ऑडिट की टीम्स आती थी तो मुझे पता होता था कि मैं जब रोज़ाना ब्रांच से निकलता था तो सारी बुक को मैनेज और बैलेंस करके निकलता था। और अल्लाह का करम है कि जब मैं बैंक से वापस आया तो मैं साफ़ सुथरा था। वहाँ पे अखबारात में तस्वीर के साथ उन्होंने इश्तिहार भी दिया कि अगर कोई क्लेम है तो बताओ, क्योंकि ये हमारा स्टाफ फॉरएवर वापस जा रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है कि लाइफ स्टेनलेस रही। तो नए ज्वाइन करने वालों के लिए, नए काम करने वालों के लिए, हाँ वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी डिपार्टमेंट में है, एक ही मशवरा है कि काम करें और दूसरों का काम सीखें, चीट ना करें, ख़ास कर अपने बास को, अपने अदारे को। मुझे बैंक ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई थी, मैं ड्राफ्टों पे, मिलियंस के ड्राफ्टों पे साइन करता था, और मुझे यही सबक दिया गया था कि किसी भी ड्राफ्ट पे, कागज़ पे साइन करने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फिर बैंक को प्रोटेक्ट करना है, फिर कस्टमर को सर्विस देनी है, और कस्टमर विद स्माइलिंग फेस। यही तजर्बा जब मैंने पाकिस्तान में सुपर स्टोर आके खोला तो मेरे काम आया। इंशाल्लाह फिर बात होगी। सुपर स्टोर को भी मैंने ऐसे रन किया जैसे बैंक की कोई ब्रांच होती है, एंड आई वाज सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ द एरिया। पिक एंड कैरी, चूज़ एंड कैरी का कॉन्सेप्ट सियालकोट के इस मॉडल टाउन एरिया में मैंने इंट्रोड्यूस कराया। कोई सीसी कैमरा नहीं था, कोई मैंने वॉचमैन नहीं रखा था जो लोगों को वॉच करे कि किसी ने कोई चीज़ उठाई है या नहीं उठाई। ये मेरा प्लस पॉइंट था और लोगों पे एतमाद था, और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कमेंट्स लिखिए, मुझे खुशी होगी। कोई अच्छी टिप है मुझे दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।